बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार चफेरे शमाइला न्याज़ दे नाल। चार चफेरे तो नहीं, खैर नाल दे पासों खबर लैके आई है कि जो भारत दे कोले कोई खबर नहीं होंदी तो पाकिस्तान वाले बारे च गल करके कोई ना कोई ऐसा चूहा इन्हें छड्डना हुंदा है कि वह चूहा हर पासे फैला देना है कि पाकिस्तान दे विच आ हो गया, पाकिस्तान दे विच आ हो गया, पाकिस्तान तो खैर तबाह बर्बाद हो गया। तुसीं समझ लो कि मैं इस टाइम स्टूडियो च नहीं बैठी हुई, मैं इस टाइम किसी दिल्ली के फ्लैट च बैठी हुई हाँ। लाहौर से भी कब्जा हो गया है और ग्वादर दे विच भी कब्जा हो गया है, ठीक है। पाकिस्तान मलिया मेट हो गया और पाकिस्तान की जी आर्मी है वो मुकम्मल तौर पर सारिया जंगा जड़ियां ने वो इंडिया को हार गई है। दिल्ली में जो धमाका होया वो पाकिस्तान ने करा दिता है और इस तो इलावा भी खैर होर बथेरा कुछ है करने वाला। लेकिन ताज़ा तरीन जी अपडेट है वो दईए कि पाकिस्तान के जोड़े रवाबित ने ना वो हर पासे बड़े मजबूत हो रहे हैं, सफारती लिहाज नाल भी। समझ लो कि 2025 है ना, ये पाकिस्तान वास्ते बड़ा ही कोई जिंदाबाद किस्म का साल रहा है हर लिहाज नाल, ठीक है। दूसरे मुल्कों के नाल दोस्ती के ताल्लुकात मजीद वधे और मजीद फरोग दिता गया। श्रीलंका की जी टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है, तो सारे पता है, ठीक है। लेकिन ओनू भी पाकिस्तान के खिलाफ करने की भरपूर कोशिश की गई है। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान ते श्रीलंका के दरम्यान जो जारी क्रिकेट सीरीज जड़ा है ना, वो ना सिर्फ मैदान दे विच एक मुकाबले का नाम है बल्कि उहदे इर्द गिर्द एक बहुत वड्डा बयानिया भी तश्कील दे रही है, खास तौर पर भारत की तरफों। भारतीय मीडिया ते सोशल प्लेटफॉर्म्स दे विच सीरीज नूं लैके कोई अंदाजे गुफ्तगू अपनाया गया। ओहो हो वो महज क्रिकेट तो ज्यादा एक मुनज़म किस्म का प्रोपोगंडा महसूस होंदा पिया। सब तो पहली गल तो यह है कि भारत की तरफों इस सीरीज के आगाज से ही एक मखसूस किस्म का बयानिया चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान दे विच सिक्योरिटी हालात जिहड़े ने वो बड़े खराब हो गए। भारतीय चैनल्स ते तजिया निगारा ने बार बार इस गल ते जोर दिता है कि श्रीलंका की टीम नूं पाकिस्तान जाण विच ना वो बड़ा खतरा है, भाई इधरले पासे आ जाओ साडे वाले पासे। हालांकि खुद श्रीलंकन बोर्ड ते खिलाड़ियों ने वाज़ह तौर पर आख्या है कि उन्होंने भरपूर जी ना सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है और माहौल काफ़ी पुरअमन है। लेकिन भारत तो साडा फिर अज़लां दा दुश्मन है ना, उन्हें तो यह चीज़ फैलानी है। आलमी सतह के उत्ते यह तासुर फैलांदा है कि पाकिस्तान हजे भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों वास्ते गैर महफूज है और एक पुरानी लाइन है जी माजी दे विच भी बार बार दोहराई जाती रही है। जबकि कोई भी गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आने के उत्ते आमादा हो जाती है तो भारतीय मीडिया एक होर चाल चल लेंदा है और उस सीरीज नूं खेल तो हटा के एक सियासी ते सिक्योरिटी पहलू नाल जोड़न लग जाता है। मुख्तलिफ टॉक शोज ते यूट्यूब चैनल के उत्ते यह तासुर दिता जाता है कि श्रीलंका की टीम के उत्ते ना बड़ा दबाव है, असी बोरियां रख दी उन्होंने मोढे के उत्ते हैं, या ये कि खिलाड़ी खुश नहीं है। हालांकि जनाब हकीकत यह है कि श्रीलंकन टीम ने अपने दौरे पाकिस्तान नूं बड़ा मुस्बत अंदाज दे विच वेखिया और उन्होंने कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तारीफ की है और उन्होंने जोश और जज्बे नूं भी काफ़ी सराया। लेकिन भारतीय मीडिया ने जानबूझ के उन्होंने पहलू को नज़रअंदाज किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी तासुर बरकरार रखा जाए। यह प्रोपोगेंडा महज खबरां या तबसरां तक महदूद नहीं है। यूट्यूब के उत्ते ऐसे बथेरे ऐसे वो जुबान नेशनल टीवी तो यूज़ नहीं कर सकते, दर्जन वीडियो सामने आई हैं जिन्हों के उनवात ही मनफी बयानिया की अकासी करते हैं कि जिमें कि जी पाकिस्तान विच जो श्रीलंकन टीम खौफजदा है तो पाकिस्तान के हालात एक बार फिर खराब हो गए हैं। अच्छा, इन्हां विच ज़्यादातर जो मवाद है ना वो मुसदका जराए तो नहीं होंदा, उन्होंने पता ही नहीं है कि जी ये खबर सही है या नहीं सही, बल्कि उन्होंने मकसद एक नफसियाती खेड खेडना है जिथे क्रिकेट के मैदान के पाकिस्तान की कामयाबी को कमतर दिखाया जाए और सिक्योरिटी के मसले को वधा चढ़ा के पेश किया जाए। और इत्थे यह गल भी काबिल जिक्र है कि भारत के अंदरूनी खेल सहाफ़ी या तजिया निगार जद कभी भी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बहाली की गल करते हैं तो फिर सीधा सीधा सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने भी सख्त तनकीद का सामना करना पैंदा है और ये चीज़ जाहिर करती है कि भारत दे विच पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां सिर्फ और सिर्फ मीडिया की पॉलिसी नहीं बल्कि अवामी जज्बात को मुनज़म तरीके नाल एक पासे लैके जाना है। पाकिस्तानी शायकीन ते साबिक खिलाड़ी इस प्रोपोगेंडे नूं इस तरह का एतराफ समझते हैं कि उन्होंने नज़दीक भारत को इस गल का खौफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी सरजमीन के उत्ते बैन अल-अक़वामी क्रिकेट बहाल करने विच कामयाब किदां हुंदा पिया। असीं करिए कि किहड़े पासे जाइए, असीं उन्होंने समझ नहीं आती पई। यानी मोदी ते गोदी मीडिया दोने ही बुकलाहट का शिकार है, इन्हां दे कोले होर कोई टॉपिक नहीं है। ये तो कहते हैं कि चलो शुक्र है सानूं आह टॉपिक मिलिया गलबात करने वास्ते, लेकिन ये भारत ये दुश्मन जड़ा भी है जिन्हें मर्जी प्रोपोगेंडे कर ले, ये अपने प्रोपोगेंडिया कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और जड़ा भी ये
क्रिकेट का जिहड़ा मैदान है ये सजदा रहेगा और इसी तरह गज वज के सजदा रहेगा। जनाब इस सारी चीज़ के उत्ते गुफ्तगू करने वास्ते मेरा मौजूद ने यूसुफ अंजुम जो कि सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? बिल्कुल वधिया, तुसीं सुनाओ? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक। तुसीं एक स्पोर्ट्स तजियाकार हो, तुसीं कहंदे होगे कि यार ये तां इंट्रो दे विच इन्ना कुछ ही मलामड़ू दिता है कि मैं स्पोर्ट्स की गल करां या मैं कोई सियासी बयानियां देवां। बहरहाल यूसुफ साहब तुहाडे सामने सारी सूरत हाल है। जिस तरह का प्रोपोगेंडा जिन्होंने भारत वालों किया जा रहा और जो खबर पाकिस्तान वालों आ रही ने, नाज़रीन नूं क्लीयर करो कि इस टाइम क्रिकेट के मैदान की की सूरत हाल है। देखो शमैला जी, पाकिस्तान ने अपनी कमाल महारत के नाल एक बारी फिर इंडियन मीडिया के मूँह ते काल कमाल दी है। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इंडियन खिलाड़ी इत्थों नस जान, तो साढ़े जराए तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने IPL वाले जो मालकान ने उन्होंने बड़े बड़े पैसों की ऑफर भी की थी कि साढ़े को पैसे लवो तो पाकिस्तान छड़ के जाओ। थोड़ा मेरे नाज़रीन ने छेती छेती नहीं तो सुनते किन्होंने पैसों की पेशकश की थी यूसुफ साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा कि जो इंडिया श्रीलंका ਤੇ पाकिस्तान का पहला मैच होया सी ते एक छोटा जिहा धमाका होया सी इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। अगले दिन फिर कल बड़ा शोर शराबा पैंदा रहा जी। ਜਿਹੜੇ इंडियन श्रीलंकन खिलाड़ी ने जाना चाहते हैं, पाकिस्तान छड़ के जाना चाहते हैं। 8 खिलाड़ी सन दसे गए ਜਿਹੜੇ ना जिनके पाकिस्तान तो जाना चाहते हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं जी। इत्थे सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है तो साढ़े जराए का यह कहना कि उन्होंने जो इंडियन ने, तुहानूं पता इंडियन तो अग लग जाती है जो पाकिस्तान क्रिकेट हो रही हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा हो, पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो, वो क्यों चाहणगे कि पाकिस्तान ये सारिया चीज़ां मेले ठेले होण, रौनक लगन, लोग इत्थे आन, पाकिस्तान का नाम वड्डा हो पूरी दुनिया तो उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह कुछ नवी चाल चलते। उन्होंने उन्होंने जोड़े मुंडे सन 8 उन्होंने कहा कि असीं तुहानूं पैसे देंगे, तुसीं IPL साडे लई खेडो, असीं तुहानूं होर मुआवजा भी देवांगे, तुसीं पाकिस्तान बदनाम करोगे, इत्थे जिहड़े हालात है ने ज़्यादा अच्छे नहीं है तो असीं इसलिए छड्ड के जा रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर वो चाल उन्होंने कामयाब हो जाती तो शमाला जी तुसीं समझदे हो कि पाकिस्तान 10 वरे लगे ने पहलों क्रिकेट बहाल होने, जो श्रीलंका 2009 अटैक होया सी तो उस तो बाद एक पूरी मेहनत की गई पाकिस्तान का इकनामी वास्ते, सारी चीज़ां हो रही हुण बड़ा अच्छा कुछ जा रहा सी। लेकिन यह जो छोटा जिहा धमाका सी ने फिर खौफ फैलाता दुनिया कि जी इत्थे शायद हालात अच्छे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने जी ज़ाहिर हमेशा अच्छी होंदी है तो खास तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी अपना पूरा इंदे किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा जो श्रीलंकन उन्होंने फ़ोन किया जी ऐसी कोई गल नहीं है, सारे हालात बिल्कुल साडे कंट्रोल है तो तुसीं कोई फिक्र ना करो, अपने मुंडियां नूं समझाओ कि इत्थे खेडन, सारे मामलात बिल्कुल उन्होंने वधिया मिलणगे सिक्योरिटी के जिन्हें। तो तुहानूं पता कि वज़ीर दाखिला तो जो PCB के चेयरमैन मुहसिन नकवी उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने जो श्रीलंका के सफीर ने पाकिस्तान के उन्होंने नाल मुलाकात की। उस तो बाद राती कोई 90 मिनट उन्होंने श्रीलंकन जी टीम के मुंडियां नाल मुलाकात की, उन्होंने गल्लां सुनियां कि दसो तुहाडे मसले की ने। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं निकला जी, बस एक धमाका हुआ जिसके बाद हमें खौफ कम जाना चाहते हैं। सारी उन्होंने चीज़ों दसिया कि तुहानूं स्टेट गेस्ट हाउस की जी है वो स्टेट की जी है प्रोटोकॉल दिता जाएगा, पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। पहले ये होंदा सी कि जी सिक्योरिटी टीम से उन्होंने नाल जिहड़े साडे पुलिस वाले ज़्यादा होंदे सन, लेकिन कल तो उन्होंने जी सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी गई। उन्होंने हुण फौजी तो रेंजर वाले जवान भी नाल गश्त करनगे। तो उस तो बाद किते जाके फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोड़ा है उन्होंने पूरा खतो किताबत की श्रीलंकन नाल। तो मैं हैट्स ऑफ कहना उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करदा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिता। शमैला जी तुहानूं पता कि मुहावरा कि जी नूं जी होंदी हैगी है तो पाकिस्तान ने भी बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां सी उन्होंने क्रिकेट नूं बचाउण वास्ते। श्रीलंका दी नूं जदों उत्थे भी 1994 95 96 हालात अच्छे नहीं सन, उत्थे भी खाना जंगी कुछ हो रही सी, खुदकश बम धमाके हो रहे सन, कर्फ्यू लगे हुआ सी। तो उस दौर च पाकिस्तान टीम उत्थे जाके खेलदी रही ने, पाकिस्तान ने उत्थे धमाके भी हो सन लेकिन पाकिस्तान टीम उत्थों वापस नहीं आई क्योंकि खेल जिहड़े है ने प्यार मुहब्बत का नाम है ने, जिहड़े दुश्मन चीज़ां करते रहंदे ने छोटी मोटी जिहड़ियां धमाके धमुके तो पूरी दुनिया च हो रहे बिल्कुल धमाके तो वैसे हर पासे खराब है बिल्कुल इसी तरह है वैसे। लेकिन मैं देखने वाले जिन्हें भी श्रीलंकन टीम तो शायद मेरे ख्याल च पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन तुहाडे जिगरे नूं सलाम है। और जदों भी इस तरह का कोई सूरत हाल होंदी है तो डेफिनेटली इंसान दे विच एक जिहड़ा पैनिक की सूरत हाल जिहड़ी क्रिएट हो जाती है। वो शुरू से तो बंदा इदां ही कहता है, लेकिन श्रीलंकन टीम नो डाउट पाकिस्तान दे नाल जिहड़ा ना वो खड़ी है और खड़ोती है और उन्हां दे हौसले जिहड़े ने मुसलसल बुलंद ने। और अच्छा यूसुफ साहब ये जिहड़ी चीज़ है पाकिस्तान हमेशा क्रिकेट के मैदान नूं भी जिहड़ा ना एक सियासी मैदान समझ लैंदा है, इहदी की वजह? देखिए पाकिस्तान सियासी मैदान समझ लिया जाता है क्योंकि तुहानूं पता कि खेल का प्यार मुहब्बत का नाम है ने, सारे चीज़ों वधांदे ने अगे दोस्ती यारी नूं। सियासत तो तुहानूं पता ना इंडिया लैके आंदा विच, हालांकि पूरी दुनिया मानती है कि सियासत का जो सारा गढ़ है, सारी जी चीज़ां करते इंडियन करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उन्होंने सियासत की नज़र ना देखा जाए। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा प्यार मुहब्बत का नाम का वो दिता पैगाम दिता कि खेल के मैदान आबाद करो,
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਨਡੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਔਰ ਅਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖਿਏ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਯਕਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਟੀਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਡ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੈਚ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਅਸਲ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਸਲਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, 6 ਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਦਾ, 50 ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, 4 ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 0। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੋਂ 4-5 ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਸਲਸਲ ਆਵੇ, ਹਰ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਰਨ ਕਰੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਫਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ। नाज़रीन, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि आखिर च कहना फिर दुरुस्त होएगा कि भारत जो प्रोपेगेंडा है वक्ती तौर पर एक शोर शराबा तो पैदा करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जी। वेलकम बैक नाज़रीन, और गल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल की। पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम, तजिया ते उहदे असरात ते पाकिस्तान की कौमी असैंबली दे विच चलण वाली सारी गलबात दी। इस तरमीम ने ना सिर्फ अदलिया के हवाले नाल जिहड़े नवे असूल ने उन्होंने मुतारिफ कराया, बल्कि आइन दे विच बड़ियां एक अहम तब्दीलियां भी कीतियां ने जो कि मुल्क की आइनी तारीख का हिस्सा बन गई ने। इस ताजिए दे विच आपां 27वीं आइनी तरमीम के इन्हां पहलुआं दे बारे च ही गलबात करांगे। 27वीं आइनी तरमीम नूं कौमी असैंबली दे विच वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਆਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਈ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ 4 ਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इन तरमीम का जो मकसद है वो आइन दे विच जिहड़े मौजूद इबहाम ने उन्होंने दूर करना है और अदलिया के किरदार नूं मजीद मुस्तहकम बनाना है। अच्छा, 27वीं तरमीम का सब तो अहम पहलू यानी आइनी अदालत का क्याम। आइनी अदालत का मकसद आइनी मामलात दे उत्ते फैसला जिहड़ा ना वो करन वास्ते एक मुस्तकिल इदारा क्याम करना है ताकि आइन दे विच होण वाली तरमीम या दीगर आइनी मसाइल दे उत्ते फैसला साजी विच किसी भी किस्म की जिहड़ी पेचीदगी है या तनाज़ा है वो ना होवे। इस दी अदलिया की आज़ादी ते इंसाफ दे अमल नूं मजीद बेहतर बनाने की भी जिहड़ा ना उम्मीद की जा रही है। चीफ जस्टिस की मुद्दत ते अहदे दे बारे च गल करिए तो एक होर अहम तब्दीली जिहड़ी चीफ जस्टिस के अहदे की मुद्दत ते इख्तियार दे विच कीती गई है। इस तरमीम दे विच वाज़ा किया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहदा किस तरह मखसूस मुद्दत के असूलों के तहत चलाया जाएगा। इस दे जरिए अदलिया विच किसी भी किस्म के इबहाम या तनाज़े नूं कम करने की कोशिश भी की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस गल के उत्ते जोर दिता है कि हुण यह गल वाज़े हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यह अहदा हमेशा सीनियर तरीन जज नूं दिता जाएगा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ही इस अहदे के उत्ते बरकरार रहणगे। अच्छा, सियासी रद्द-ए-अमल की गल करिए तो जदों 27वीं आइनी तरमीम पेश की गई तो उस दे उत्ते पाकिस्तान के सियासी हलकों के विच मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल भी वेखण नूं मिलिया। हुकूमत ने इस तरमीम नूं मुल्क के आइनी इस्तेहकाम वास्ते बड़ा जरूरी करार दिता जबकि आपोजिशन ने इसकी भरपूर मुखालफत की। आपोजिशन जमाता ने कौमी असैम्बली इजलास का बायकॉट किया और इस तरमीम नूं हुकूमत का एक यक तरफा कदम करार दिता। जमीयत उलमा इस्लाम ते दीगर आपोजिशन जमाता ने इस तरमीम की मुखालफत की लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इस तरमीम नूं 2/3 अक्सरियत नाल मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म का खिताब ते कौमी यकजहती की गल करिए तो उन्होंने अपने खिताब दे विच आख्या कि पाकिस्तान के आइनी इस्तेहकाम ते कौमी यकजहती वास्ते इन्हूं बड़ा अहम करार दिता है। उन्होंने आख्या कि इस तरमीम की मंजूरी नाल आइनी अदालत नूं मजीद मजबूत बनाया जाएगा और अदलिया च शफाफियत भी आएगी। वज़ीर आज़म ने इस मौका के उत्ते दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दे विच फौज ते सिक्योरिटी फोर्सिस दी कुर्बानियां नूं भी सराहा है और इस गल का भी अहद किया कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते दे विच कोई भी रुकावट जिहड़ा है ना वो नहीं आन देवांगे। उन्होंने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात दे विच बैरूनी हाथ के मुलवस होने की भी गलबात की और आख्या कि पाकिस्तान अपने दिफा दे विच किसी भी किस्म की मसलहत नूं कबूल नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो के मौकफ तक गल करिए तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 27वीं आइनी तरमीम की हमायत की और इनू मिसाके जमहूरीयत के वादियां की तकमील करार दिता। बिलावल भुट्टो ने आख्या कि 18वीं तरमीम के जरिए सूबियां नूं ज्यादा खुदमुख्तारी दी गई सी और हुण 27वीं तरमीम के जरिए आइनी अदालत के क्याम का जिहड़ा ख्वाब है वो पूरा हुंदा पिया। उन्होंने आख्या कि आइनी अदालत की तश्कील तो आइन की हिफाजत की जा सकेगी और ये इकदाम जिहड़े ने वो जमहूरीयत नूं मजीद मुस्तहकम करनगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत नूं इस तरमीम की हिमायत करने दे उत्ते शुक्रिया भी अदा किया और नाल ही नाल जिहड़ा ना वो आइनी अदालत जिहड़ा क्याम है वो इस गल की तरफ भी इशारा करता है कि पाकिस्तान दे विच आइनी मामलात की निगरानी वास्ते एक मुस्तकिल ते खुदमुख्तार इदारा वजूद च आ रहा है। दूसरा, दहशतगर्दी के जिहड़े खारजा तालुकात ने उन्होंने बारे च शहबाज शरीफ ने अपने खिताब ये चीज़ भी आखी कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ नूं बड़ा वाज़े किया। उन्होंने तो आख्या कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बैरूनी अवामिल मुलविस ने। उन्होंने अफगानिस्तान के अबूरी जी उन्होंने अफगानिस्तान की जी अबूरी हुकूमत है उन्होंने नाल मुतालबा किया है कि वह अपने मुल्क की सरजमीन नूं दहशतगर्द ग्रुपों के इस्तेमाल च ना आन देवे। उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 40 सालों के लखां अफगान महाजरीन नूं पनाह दी और हुण अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्दां के खिलाफ कार्रवाई करे। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और जी असी जरूरी समझा कि तुहाडे सामने रखिए और इत्थे टाइम हो गया कि छोटी जी ब्रेक का। ब्रेक तो बाद दोबारा गलबात शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन और प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच आपां अपनी गलबात जरा उधरले पासे करांगे
ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲੀਅਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਹਾਣੇ ਗੀਤ ਸੁਣੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਬਰੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 4 ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੌਲਿਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿਘਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜਨੂਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਆਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਉਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी वर्गे मनसूबे शुरू किए, लेकिन हकीकत यह है कि मौसमियाती चैलेंज जिहड़ा ना वो एडा वड्डा है कि सिर्फ एक पॉलिसी या एक मुहिम नाल इहनूं काबू नहीं किया जा सकता। हुण वक्त है कि आपां इस मसले नूं जरा संजीदगी नाल लईए और जिथे गलतियां कुताइयां हो रही ने उन्हां दे उत्ते भी नज़रसानी की जाए और मनसूबाबंदी जिहड़ी है ना वो भी की जाए और फैक्ट्रीज़ का जिहड़ा सिस्टम है वो शहरी इलाकों तो दूर किया जाए, फुजलात ठिकाने लगाने का जिहड़ा निज़ाम है उन्होंने भी बेहतर किया जाए। ठीक है, और ये जिहड़ा प्लास्टिक है उन्होंने भी बेहतर किया जाए कि जी प्लास्टिक खत्म किया जाए पाकिस्तान दे विचों। और सब तो वड्डी चीज़ है कि जिहड़े बच्चे ने उन्हां दा एक माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी उन्होंने सिखानी चाहिए है। हर शहरी नूं चाहिए कि वह दरख्त लावे, पानी बचावे और तवानाई के मुतबादिल जिहड़े जराए ने उन्होंने अपनावे ते अपना जाती फर्ज निभावे। लेकिन अफसोस यह है कि इत्थे पाकिस्तानी अवाम जिहड़ी है उन्हें अपना जाती फर्ज निभाना नमूना कोई नहीं हैगा। पाकिस्तानी अवाम नूं हर चीज़ ठीक चाहिए है लेकिन मैं नहीं ठीक होना, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये मेरे नाल डॉक्टर रूबिया उस्मान ने जो कि तिबी माहिर ने। मैं डॉक्टर साहिबा को आज जो सवाल करांगी थोड़े जे मुख्तलिफ होंगे। तुसीं अक्सर टीवी चैनल्स के उत्ते डॉक्टर्स नूं बैठे गलबात करते सुनते हैं कि इदा हो गया, हुण इहदा की करना है, अं हो गया तो इहदा की करना है। मैं अज डॉक्टर साहिबा को मुख्तलिफ क्वेश्चन करांगी जिन्हां दे उत्ते घट ही लोग गलबात करते हैं। डॉक्टर रूबिया उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है तुहानूं? बिल्कुल, थैंक यू जी। मैं पहले दस देवा मैनू पंजाबी बोलनी बड़ी कम आती है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल। तुसीं मजाक ना उड़ाना अगर मैं कुछ गलत बोल देवा।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫਲੋ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੌਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਮੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 36 ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੁਭਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ बढ़ाई ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਮ ਨੇ, ਸੂਏਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਲੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੀਗਾ ਭੀਗਾ ਸਾ ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਬੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ, ਬੈਸਟ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡੇਂਗੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਘਰੇ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੋਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵਿਨੇਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣ, ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਆਈ ਹੋਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਲੈਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਅ ਬਿਟ ਸਟਬਨ, ਹਮ ਥੋੜੀ ਸਟਬਨ ਕੌਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਟਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਟਬਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਟਬਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਔਰ ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਰਬੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਵੀ 6 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ। ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੋਤਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅਵੇਕ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੀਓ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ
ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, सब्जियां के फल में कोई नेचुरली कुछ ऐसा स्टफ होता है कि विच इज रियली गुड फॉर योर स्किन, तो आपकी स्किन को नेचुरली अच्छा करता है। तो फोकस ज्यादा कोशिश है करो कि तुसी सर्दियां बजाय मुर्गन ते बजाय की कहते हैं हलवे ते इस तरह की चिकनाई वाली जो दिल करता है क्रेविंग होंदी है क्योंकि मौसम है होता है, लेकिन तुसी कोशिश करो कि तुसी सब्जियां फल जारी रखो, फाइबर जारी रखो, ये बड़ा जरूरी है बाला वास्ते, जिल्द वास्ते, आम सेहत वास्ते, गट हेल्थ वास्ते। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज है, आबो हवा का जो मुसलसल चेंज होना है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲੂ ਹੋਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ, ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਥਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਾਇਰਸਿਸ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲੂ ਔਰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਨੁਸਖਾ, ਉਹ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰਸ, ਇਹ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। मैं माजरत दे नाल वैसे डॉक्टर साहिबा इन्ना कुछ तो सारा इंतजाम चलो कर ले, एक आम बंदा बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल च जेड़ा सेब दा रेट चल रहा, केले दा चल रहा, इथों हांडी पूरी हो जाए तो बड़ी मुश्किल गल है। मतलब बिजली गैस के बिल भी देने हैं, गंडा टमाटर प्याज ते घ्यो भी लेना है, अगों आटा भी लेना, सारा कुछ करना, ते सेब केला बेचारा कित्थों खावे। अच्छा, दूसरी गल ये कि हुकूमत की सतह तक चीज, अच्छा दसो। फ्री ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵਰਜ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖਪਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘੰਟਾ ਗੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਗੋਣਾ ਬੀ ਦ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸਿਮਿਟਡ ਕੰਟਰੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਫਲ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ, ਇਤਨੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੇਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। लेकिन अच्छा ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੋਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਡੈਸਪਰੇਟ ਮੈਜਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਨਹੇਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ अपने लेवल पे जितना कर सकती है। पर्सनली एज अ कम्युनिटी भी साडा है फर्ज बनता कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई फसल नु आग ला रहा है, अगर कोई कुछ भी कर रहा है, तो अगर किसी दी गाड़ी विच बहुत वैसे डॉक्टर साहब हुकूमत पता सिर्फ की कोशिश करदी पई है, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮੋਕ ਗਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ
ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਚੀਆਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵही ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਛੋਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ, ਕਮਿਊਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਸਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।